شریف پاکستان کی ایک بڑی سیاسی شخصیت ہیں۔ یہ 3 مختلف ادوار میں پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ بڑے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پنجاب کی ایک بڑی کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے وہ واحد پولیٹیشین ہیں جو 3 مرتبہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سابقہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کی مختصر بایوگرافی لے کر حاضر ہوئے ہیں، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ ویڈیو ایک مکمل غیر سیاسی ویڈیو ہے، اس لیے اس ویڈیو میں صرف اور صرف ہم نواز شریف کی لائف سٹوری اور تاریخ ڈسکس کریں گے۔ چنانچہ سب ویورز سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو غیر سیاسی ہو کر دیکھیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہو سکے اتنا غیر سیاسی رہتے ہوئے موصوف کے متعلق چند دلچسپ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویورز، میاں محمد نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ لاہور کی ایک اپر مڈل کلاس فیملی تھی۔ ان کے باپ محمد شریف ایک بڑے بزنس مین اور سیلف میڈ انسان تھے۔ محمد شریف نے اپنی محنت، لگن اور خلوص نیت کے بل پر ملک کی 2 بڑی کمپنیز جن میں اتفاق فاؤنڈری اور شریف گروپ شامل تھے کی بنیاد رکھی۔ محمد شریف کے کل 3 بیٹے تھے جن میں نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف شامل ہیں۔ محمد شریف نے سال 1930 کی دہائی میں صنعت کاری میں قدم رکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بمشکل چند مسلمان گھرانے صنعت کاری کے ساتھ منسلک تھے۔ یہ ایک قدامت پسند اور مشرقی روایات کا حامل خاندان تھا۔ ویورز، سال 1947 تک شریف خاندان صنعت اور کاروبار میں اپنا نام پیدا کر چکا تھا۔ شریف فیملی دراصل ایک پنجابی کشمیری فیملی ہے۔ نواز شریف نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ انہوں نے اپنی سکولنگ سینٹ اینتھنی ہائی اسکول لاہور سے مکمل کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے اپنی گریجویشن مکمل کی، اور پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہی قانون کی ڈگری حاصل کی۔ نواز شریف کی اپنے طالب علمی کے ادوار میں کچھ زیادہ دوستیاں نہیں تھیں۔ تقسیم ہند کے کچھ ہی عرصے پہلے نواز شریف کا خاندان رائیونڈ سے لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن منتقل ہوا تھا۔ میاں صاحب کو بچپن سے ہی کرکٹ کھیلنے اور موویز دیکھنے کا شوق تھا۔ ان کے مطابق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں دوران تعلیم خواجہ آصف سے ان کی دوستی ہوئی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میاں صاحب باقاعدہ اتفاق گروپ کا حصہ بن گئے۔ اتفاق گروپ چینی، اسٹیل اور ٹیکسٹائل کی تیاری میں خاصی مقبولیت رکھتا تھا۔ ان کو اتفاق میں کلیدی عہدہ سونپا گیا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میاں صاحب اتفاق گروپ میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب میاں نواز شریف سمیت پوری شریف فیملی کا سیاست کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ دوستوں، میاں نواز شریف کی سیاست میں انٹری کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ یہ 70 کی دہائی کی بات ہے جب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اتفاق گروپ سمیت ملک کی چند بڑی صنعتوں کو نیشنلائز کر دیا۔ جب شریف خاندان کے اسٹیل کے کاروبار اور دیگر صنعتوں کو قومیہ یعنی نیشنلائز کیا گیا تو اس بات کا شریف فیملی پر گہرا اثر پڑا۔ یہیں سے نواز شریف نے سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے اپنی سیاسی دشمنی بھی پال لی۔ ویورز، سال 1976 میں نواز شریف نے پنجاب کی سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو باقاعدہ پاکستانی سیاست میں لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوانے والا اس وقت کا فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھا۔ یاد رہے، ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیس میں پھانسی دی گئی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی حکمرانی میں نواز شریف کو پنجاب کابینہ کا حصہ بناتے ہوئے وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد 1981 میں انہیں پنجاب مشاورتی بورڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ یوں میاں صاحب سال 1981 تک پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار بن چکے تھے۔ میاں صاحب چونکہ ایک بااثر فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی سیاسی بصیرت اور اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے سال 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش میں اچانک موت کے بعد پاکستان مسلم لیگ بھی کریش کر گئی اور 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ یوں پاکستان مسلم لیگ کی سربراہی نواز شریف کو مل گئی، اور یہی پارٹی بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون کہلائی۔ دوستوں، اس دور کے چند نامور صحافیوں کے مطابق جن میں زاہد حسین کا نام بھی قابل ذکر ہے، نواز شریف فوجی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے۔ بقول ان کے جنرل ضیاء الحق نواز شریف کو تیزی سے مقبول ہوتی محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے جنرل صاحب نے میاں نواز شریف کو پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے اور طاقتور صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، اور یوں میاں صاحب اس وقت کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایک بڑے انڈسٹریلسٹ سے بڑے سیاستدان بن کر ابھرے۔ دوستوں، 1991 میں میاں صاحب IGI کے سربراہ کی حیثیت سے پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور جلد ہی اس وقت کے صدر پاکستان غلام اسحاق خان سے ان کے سیاسی اختلافات کا آغاز ہوا، کیونکہ نواز شریف صدر پاکستان کو مکمل بے اختیار کرنا چاہتے تھے، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ 1993 میں میاں صاحب اور صدر غلام اسحاق خان کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینا پڑا۔ دوستوں، نواز شریف کے بطور وزیر اعظم دوسرے دور کا آغاز سال 1997 میں تب ہوا جب عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے
میں 2/3 की भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की। अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान भी मियाँ साहब का अदलिया के साथ कशीदगी का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। इसी दौरान मियाँ साहब ने उस वक्त के सदर पाकिस्तान फारूक लगारी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया, जबकि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को माजूल कर दिया। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा कारनामा एटमी तजर्बात था। इन्हें अमेरिका समेत पूरी दुनिया से सख्त दबाव का सामना था, जबकि अमेरिका से सख्त मुआशी पाबंदियों का भी खतरा लाहक था। मगर मियाँ साहब ने सब पाबंदियों को खतरात को बलाए ताक रखते हुए 28 मई 1998 को पहला जबकि 30 मई को दूसरा तजर्बा करके हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के दरो दीवार को हिला के रख दिया। यूँ पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की पहली और दुनिया की एक बड़ी एटमी ताकत बनकर उभरा। व्यूअर्स, साल 1999 प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के फ़ौज के साथ एक मरतबा फिर से ताल्लुकात इस वक्त ख़राब हो गए जब मियाँ साहब का कहना था कि इन्हें तयशुदा हमलों से आगाह नहीं किया गया, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने तमाम फैसले खुद अकेले किए और मसला कारगिल पर नवाज शरीफ की पॉलिसी ने उनके ताल्लुकात आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ कशीदा कर दिए। सूरत हाल मज़ीद गंभीर तब हुई जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ एक गैर मुल्की दौरे पर थे। मियाँ साहब ने चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओहदे से हटाने की कोशिश की। बगावत के डर से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तैयारी को कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग से रोकने की कोशिश की गई। ताहम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नवाबशाह एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इन्होंने आला जनरल्स को मुल्क संभालने का हुक्म देते हुए नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यूँ मुल्क को एक मरतबा फिर मार्शल लॉ की खाई में धकेल दिया गया। व्यूअर्स, यहाँ से नवाज शरीफ साहब के सितारे गर्दिश में आ गए जब मिलिट्री कोर्ट ने इनके खिलाफ बगावत, अगवा, इक़दाम कत्ल, हाईजैकिंग, दहशतगर्दी और करप्शन के संगीन इल्ज़ामात लगाकर उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मगर सऊदी गवर्नमेंट के शरीफ ख़ानदान के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से 10 साल की जरावतनी इख्तियार करके सऊदी अरब चला गया। यूँ अगले 8-9 साल सऊदी अरब में गुजारने के बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि मियाँ साहब पाकिस्तान आने के लिए आज़ाद हैं। अगले माह मियाँ साहब खुद साख्ता जलावतनी काट कर इस्लामाबाद पहुँचे, मगर इनका त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया गया और वापस जद्दा डिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद मियाँ साहब इसी साल नवंबर में दोबारा पाकिस्तान पहुँचने में कामयाब हुए। दोस्तों, 2008 से 2013 के दरमियान नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत कायम की। अगस्त 2008 में इत्तेहादी हुकूमत ने मुशर्रफ के एहतसाब का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी साल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जजेस की बहाली से पीपल्स पार्टी के इनकार पर यह इत्तेहाद बिखर गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को फरवरी 2009 में अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। नवाज शरीफ को अपने घर पर नज़रबंद करने की जरदारी की कोशिशों के बाद अगले माह नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च शुरू किया ताकि बरतरफ जजेस को बहाल करवाया जा सके। व्यूअर्स, मई 2013 में नवाज शरीफ को तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया गया, मगर इंतखाबात में धांधली और फ्रॉड के इल्ज़ामात लगे। शरीफ हुकूमत ने कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के तहत ऑपरेशन शुरू किया, जिसका मकसद सबसे बड़े शहर से जराइम और दहशतगर्दी का खात्मा था। दोस्तों, 4 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स लीक में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को 2 ऑफशोर कंपनियों का बेनिफिशियल मालिक करार दिया गया। अक्टूबर 2016 में पनामा पेपर्स केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे समात आया ताकि शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स बचाने के हवाले से तहकीकात की जा सके। फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT की तश्कील का हुक्म दिया, जिसने नवाज शरीफ को कैपिटल FZE नामी एक दुबई में कायम कंपनी का चेयरमैन पाया। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सादिक और अमीन ना पाते हुए नाअहल करार दे दिया। यूँ मियाँ साहब ने इस फैसले को तस्लीम करते हुए वजारत उज़्मा और पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दिया। दोस्तों, फैसलाबाद के एक आबाई इलाके बसुआ में एक बड़ी रूहानी शख्सियत हज़रत सूफ़ी बरकत अली लुधियानवी का मज़ार शरीफ है। मियाँ साहब अक्सर बाबा जी के पास तशरीफ़ ले जाते थे और इन्हें अपने साथ चलने का कहते थे, मगर बाबा जी सरकार हमेशा इनकार कर देते थे। एक दिन बाबा जी अबू अनीस मोहम्मद सूफ़ी बरकत अली सरकार ने नवाज शरीफ के सामने ये पेशगोई की कि तुम सिर्फ 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनोगे। 28 जुलाई 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तकरीबन अब ऐसा ही नज़र आता है कि मियाँ साहब शायद अब कभी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म न बन सकेंगे और इनकी अमली सियासत का भी शायद मुकम्मल खात्मा हो चुका है। व्यूअर्स, मियाँ नवाज शरीफ मुल्क की एक बड़ी कारोबारी शख्सियत है। इनका शुमार पाकिस्तान के पहले 5 अमीर तरीन इंसानों में होता है। ये कश्मीरी ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी शादी साल 1970 में मशहूर कश्मीरी पहलवान गामा की नवासी कलसूम नवाज से हुई। इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं, जिनमें हसन नवाज, हुसैन नवाज, मरियम नवाज और आसमा नवाज शामिल हैं।
मरीम नवाज़ की शादी कैप्टन सफदर, जबकि आसमा नवाज़ की शादी साबका वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के बेटे अली डार से हुई। यूँ इसहाक डार नवाज शरीफ के करीबी साथी होने के साथ साथ रिश्तेदार भी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शरीफ फैमिली के पास इस वक्त 1.5 बिलियन US डॉलर के असासा Tell me why. Everybody, if you're sorry, got something to say.